ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलामुअलैकुम ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ ਰੈਸਪੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕੜੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 1 kg ਦਹੀਂ है मेरे को। ये मैं बेसन पा लेना एक नॉर्मल वाली प्याली नहीं होंगी कस्टर्ड वाली जी नॉर्मल छोटी प्याली होंगी है वो ये असी बेसन पाना आ इन्ना कि असी बेसन इस्तेमाल करना। कड़ी पकाने वक्त खास क्या रखना कि ये बेसन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जिस कड़ी में बेसन ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो कड़ी लजीज नहीं बनेगी। और बस थोड़ा जहा पानी पा के इन्हू ब्लेंड सिर्फ इसलिए करना ताकि बेसन ना अच्छी तरह मैश हो जाए और ये गुठली ना बने ये मिक्स हो जाए लस्सी के। हुण 1 किलो दही है ये 3 किलो पानी पाना यानी कि 3 हिस्से पानी पाना और 1 kg दही की असी लस्सी बनानी है। 3 kg पानी पा के जो तुसी इहनू एक जिहदे विच पकाना वो बर्तन च पा देना। कोशिश करो खुला बर्तन लो बड़ा लो क्योंकि कड़ी नूं उबाल आंदा। 1 खाने का चम्मच नमक 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च 1 हाफ जिहड़ा खाने का चम्मच आ वो हल्दी जाएगी क्योंकि हल्दी थोड़ी जी ज़्यादा जाती है। जीरा आधा खाने का चम्मच 1 खाने का चम्मच सुक्का धनिया लौंग 8 तो 10 लौंग ये पा दो 2 बड़ियां इलायचियां पा दो और नाल ये दालचीनी के 5 तो 6 टुकड़े पा दो। बस फिर इन्हें सारी चीज़ों को मिक्स करो। मिक्स करने तो बाद इन्हों ना कड़ी नूं पकने लिए तुसी दरमियानी आंच ते छोड़ दो। अच्छा कड़ी पकाने वक्त तुसी ये ख्याल जरूर रखना क्योंकि कड़ी जो है ना वो दुध की तरह बॉयल नूं आंदा और बाहर निकल जाती है। बस इनू चम्मच हिलाते हुए पकाना उस वक्त तक जब तक ये उबलना शुरू ना हो जाए पकना शुरू ना हो जाए सॉरी जो ये पकना शुरू हो जाएगी फिर ये बाहर निकलेगी नहीं। बस फिर इनू दरमियानी आंच ते पकने लिए रख देना। तुसी अगर ये कहोगे कि कड़ी 10 मिनट च पक जाएगी 15 मिनट च पक जाएगी नहीं। कड़ी का मतलब ही कड़ के पकने वाली चीज़ है यानी कि ज़्यादा पकने वाली चीज़ है। तकरीबन 2.5 तो 3 घंटे कड़ी जी बेहतरीन पक के तैयार होंगी है जिदा टेस्ट निकल के आता और 2.5 तो 3 घंटे लगते हैं। ठीक है और कड़ी साड़ी पकने लिए मैं छोड़ दी है नाल ही असी हुण पकौड़े बनाना शुरू कर देने हैं। पकौड़े बनाने वास्ते एक जो कड़ी में 2 तरह के पकौड़े पैंदे ने एक ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਗੁਲਾ टाइप होंगे ने दूसरे ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਸਭ ਕੁਝ डाल लिया नाल स्पाइसेस पा लूँगी थोड़े थोड़े ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ जो भी बेसिक मसाले पकौड़िਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੇ। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ख्याल ये रखना कि इन्हां सारियां चीज़ों को ਅਸੀਂ मिक्स करना। मिक्स करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसन पाना और इनू सख्त जिहा बना के रखना। पकौड़े बनाते वक्त बेसन ना जरा असी जरा आम पकौड़े बनाते हैं जरा बेसन घट रखते हैं ताकि पकौड़े क्रिस्पी हों। लेकिन जो पकौड़े असी कड़ी में पाने ये बेसन यानी कि सही रखना बहुत ज़्यादा भी नहीं पाना तो थोड़ा भी नहीं पाना यानी कि आलू ही ना नज़र आन पकौड़े यानी कि गोल मटोल जे नज़र आन। हुण असीं इहनूं मिक्स कर लिया। मैनूं पकौड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बेसन थोड़ा लग रहा सी तो मैं होर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा बेसन ऐड कर दिंदी हाँ 2 चम्मच और इनू सिर्फ मिक्स करना मैं 2 खाने के चम्मच पानी पा के क्योंकि जो सब्जियां दे विच पाईयां असीं नमक पाया नमक जो सब्जियां दे नाल मिक्स होगा ना तो सब्जियां अपना पानी छोड़नगियां और फिर बेसन है ना जो साड़ा ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए मैंने सख्त ही बना के रखूँगी। जब 10 मिनट मैंने रेस्ट दूँगी फिर मैं तुहानूं दिखानी है कि सारियां सब्जियां ने कितना ज़्यादा पानी जड़ा ना छोड़ दिता और बेसन जड़ा ना वो खुद ब खुद ही जड़ा ना उस उहदे विच आ गया कंसिस्टेंसी जिहदे विच असीं पकौड़े बनाने हैं। देखो पानी छोड़े हुए हुण इहनूं मैं तुहानूं मिक्स करके दिखानी है। देखो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो गया। अच्छा नरम और सॉफ्ट करने लिए इत्थे मैं एक दसूँगी टिप तुहानूं कि इहदे विच 1 चुटकी ना मिठे सोडे दी पा लो बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और नरम पकौड़े बन के तैयार होंगे। पानी लेकिन फ्राई करने तो थोड़ा देर पहले ही आ और हुण असीं फ्राई कर लैंदे। अगर तुसीं पकौड़े मिठा सोडा पहले पा लिया तो थोड़े पकौड़े बिखर जाएंगे वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनणगे। पानी सिर्फ उन्हें मिक्स करके तुसीं फौरन फ्राई शुरू कर दो। असीं पकौड़े फ्राई करते हैं हुण और दूसरी साइड ते साडी कड़ी पक रही है। लेकिन कड़ी पकदे वक्त तुसीं एक ख्याल रखियो कि दही तुसीं लाजमी चेक करना कि तुहाडा दही कितना खट्टा आया। अगर दही ज़्यादा खट्टा आया तो पानी की क्वांटिटी भी तुसीं ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अगर दही की खटास है जी नॉर्मल आम जिवें दही होंदी तो वो 3 किलो पानी ही बेहतर है। खटास नूं चेक करना लाजमी है क्योंकि कड़ी ज़्यादा खट्टी ना बने और ज़्यादा मीठा मीठा टेस्ट भी ना होवे तो कड़ी बिल्कुल कड़ी की तरह ही लगे।
ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖਸਤਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੇਸਨ ਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਕੜੀ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਘੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੱਖਣਾ, ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਔਕਾਤ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਕੌੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੇ ਜਿਹੇ ਬਿਖਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੜੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਵਾਲਾ, ਲਸਣ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਜਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਦਰਕ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੰਬਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਆਇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾਪਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਔਰ ਲਾਲ ਗੋਲ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੜੀ ਪੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ 2 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੜਕਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ, ਆਇਲ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੜੀ ਪੱਕਦੇ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੀਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਕ ਕੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਣੇ ਨੂੰ ਕਾੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾੜਨੇ ਤੋਂ ਕੜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਕੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਥੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਘਰ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਔਰ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਗਰ ਰੈਸਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।